we are seeing in this pandemic is the second wave, and many patients are literally afraid to come to the hospital just to prevent the infection. They are scared to get infection from the doctors or healthcare workers. But we have an option called tele consultation from Agarwal Hospital app. So people who feel they can directly contact through video call, video consultation with Dr. Agarwal Hospital app. And most of the complaints, if they are not emergency, we can deal with teleconsultation. Okay. But in few conditions, patients are requested to come into the hospital. Like what we have seen is because of the last COVID pandemic, we have seen rapid rise, fivefold rise in advanced cataracts, and patients who are glaucoma or diabetic retinopathy patients who are not come for regular follow-up. So these patients have gone into advanced glaucoma and advanced diabetic retinopathy changes, and they already lost their partial vision. So what I say to them, for specifically diabetic retinopathy patients, glaucoma, they need a regular eye checkup, investigations, which they need to come to the hospital. Otherwise, they will be end up in serious eye problems and loss of vision. And also, what we want to say, so coming from from different places, once they enter the hospital, we are taking utmost care for checking the temperature, COVID declaration, and maintaining social distancing, hand sanitization, and all healthcare workers are wearing masks and giving utmost care for the protocols of COVID when they are taking care of the patients. So no need to worry about that they will contract disease from the healthcare workers or doctors. So they can come. We are maintaining a good COVID protocol to prevent corona infection. Yes, definitely yes. For those people who don't need any emergency eye treatment, they can go for a video consultation. And because of the COVID, what we have seen is there is a rapid rise in advanced cataract, and because of that, there are some people going to glaucoma. It's called lens-induced glaucoma. And people now, what we are seeing in the normal OPD, around 10% of case of dry eye, they have gone into 60% because of the online classes, which are now they are not going into schools. They are directly learning from the computer laptops. Because of that, their blink rate is coming down, and they are coming with dry eye, burning sensation. So what we suggest them is to visit once to check their vision, and also to get treated for dry eyes. And also what we are seeing is people who have gone for corneal transplantation, they need a regular eye checkup, because if they don't come for regular eye checkup, we have to monitor their eye pressures and any corneal infections, whether they're using the drops correctly or not. If they are not coming for regular follow-up, they might go into corneal rejection, corneal blindness. Okay, so again they have to go for a retransplant. Kontamandi patient they have gone into so advanced cataract and they have gone into glaucoma, pressurized ఎక్కువైపోయి కంటిలో కంటి నరానికి ఒత్తిడి పడి గోవాన్ ద ప్రెషర్స్ నార్మల్గా 20 అలా ఉండాలి ఐలో. బికాస్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్ క్యాటరాక్ట్స్ కాదు మెచ్యూర్ క్యాటరాక్ట్ అంటారు, వైట్ క్యాటరాక్ట్స్. సో ఈ క్యాటరాక్ట్స్ వల్ల చాలా ప్రెషర్ కంటిలో ఎక్కువైపోయి కంటి నరానికి ఒత్తిడి అయిపోయి కొంచెం లాస్ విజన్ ఆల్మోస్ట్ 100% రాదండి మీకు. అదొకటి. ఇంకొకటి ఏమంటే మనం ఈ క్యాటరాక్ట్ అంతా ఇప్పుడు లేజర్ నుంచి చేస్తాం. ఈ లేజర్ ఆపరేషన్ చేయాలి అంటే కొన్ని గ్రేడ్ 1, 2, 3 క్యాటరాక్ట్స్ అని ఉంటాయి, దాంట్లో మాత్రమే మనం లేజర్ నుంచి చేయగలుగుతాం. ఈ అడ్వాన్స్ స్టేజెస్ అంటే గ్రేడ్ 5 ఆర్ వైట్ క్యాటరాక్ట్స్ అంటే వీళ్ళకి మళ్ళీ మనం మాన్యువల్ సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ గోస్ ఇంటూ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేషన్. సో అర్లీగా చేయించుకుంటే బెటర్ అండి. అండ్ అడ్వాన్స్ స్టేజెస్ ఈజ్ నాట్ అ good idea to come into at that stage for cataract surgery. Second thing, కొన్ని కేసెస్లో కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాము. యూజువల్లీ ఈ కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి రెగ్యులర్గా చెకప్ అవసరము. వీళ్ళు రెగ్యులర్గా ఐ ప్రెషర్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, రిజెక్షన్స్ అంటాము. ఈ కార్నియా వేరేది కాబట్టి రిజెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ. సో వాళ్ళకి ఏమంటే రెగ్యులర్గా మనం చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. రిజెక్షన్ ఏమైనా స్టార్ట్ అయింది అంటే వాళ్ళకి సపరేట్గా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. సో దానికి వాళ్ళు రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్స్కి రావాల్సిందే. సో ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ వల్ల వాళ్ళు రాలేదు అంటే కార్నియా
will get failed. So better to come for follow-ups for corneal transplantation patients. ఇంకోటి గ్లకోమా, కొంతమందికి గ్లకోమా ఉంటుంది, వాళ్ళకి డ్రాప్స్ వాడుతూ ఉంటారు, కానీ ప్రెషర్స్ ఫాలోఅప్కి వస్తేనే చెకప్ చేయగలుగుతాము. వాళ్ళది ప్రెషర్స్ చెక్ చేయలేదు, మానిటర్ చేయలేదు అంటే, వాళ్ళ ప్రెషర్స్ కంట్రోల్ లేదు అంటే అది ప్రోగ్రెసివ్ వెళ్ళిపోతుంది గ్లకోమా, అండ్ ఇట్స్ అ పర్మనెంట్ బ్లైండ్నెస్. సో వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్, స్కాన్స్, ఫీల్డ్ టెస్టింగ్ అంటాం, అది రెగ్యులర్గా చేయాల్సిందే. కొంతమంది వీ హ్యావ్ సీన్ ఆఫ్టర్ పాండమిక్, ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్, దే నాట్ యూస్ ద డ్రాప్స్ కరెక్ట్లీ అండ్ దే నాట్ మానిటర్డ్, మా ప్రెషర్ మానిటర్ చేయకుండా అలాగే వచ్చారు. దే గవర్నమెంట్ ఆల్మోస్ట్ 70% డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద గ్లకోమా. నెక్స్ట్ ఇంకా కొంతమంది కార్నియల్ అల్సర్స్ అంటాము, వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఇమీడియట్గా చెకప్ చేయించుకోలేదంటే దే గోయింగ్ టు అడ్వాన్స్డ్ కార్నియల్ అల్సర్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ కంటి చూపు పోతుంది. సో వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఇమీడియట్గా చెకప్కి అయితే అవసరం పడుతుంది. కార్నియల్ అల్సర్స్ అంటాము, నల్లగుడ్డు మీద ఇన్ఫెక్షన్. సో వీళ్ళు కంపల్సరీ రావాల్సింది హాస్పిటల్కి. నాలుగవది ఇంకోటి, కొంతమందికి ఈ కరోనా వల్ల ఆర్బిటల్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాం బికాస్ ఆఫ్ ద స్టిరాయిడ్ యూసేజ్. వీళ్ళకి ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయలేదు అంటే దే గోయింగ్ టు పర్మనెంట్ బ్లైండ్నెస్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఆర్బిటల్ మ్యూకర్మైకోసిస్ అంటాము. సో స్పెసిఫికలీ మేము ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో చూస్తాం ఈ పేషెంట్స్ని. సో పీపుల్ ఆర్ ఆన్ స్టిరాయిడ్స్, అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఆఫ్ కరోనా వైరసెస్లో పేషెంట్ కండిషన్ గెట్స్ డిటోరేటెడ్ అండ్ నీడ్ వితౌట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇంజెక్షన్ అంటారు. దానివల్ల ఈ ఆర్బిటల్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దోస్ పేషెంట్స్ హ్యావ్ టు బి ట్రీటెడ్ ఇమీడియట్లీ. ఇంకోటి డయాబెటిక్ రెటినోపతి, వీళ్ళకి ఏమంటే రెగ్యులర్ చెకప్ 6 months or 3 monthsకి చెకప్ చేయించలేదంటే కంటిలో చిన్న మైక్రోవాస్కులర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి, ఇవి వీక్ అయిపోతాయి అన్న. ఈ వీక్ అయితే దే విల్ స్టార్ట్ బ్లీడింగ్. సో వాళ్ళకి ఇమీడియట్గా స్కాన్లు ఫండస్ ఫ్లోర్సన్ యాంజియోగ్రామీ అంటారు. ఫండస్ ఫ్లోర్సన్ యాంజియోగ్రామ్ చేస్తే వీళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఏ స్టేజ్లో లేజర్స్ కానీ, ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ మైనర్ సర్జరీ ఇస్ నీడెడ్ తెలుస్తుంది. వీళ్ళు రెగ్యులర్గా మనం టెలికన్సల్టేషన్లో ట్రీట్మెంట్ చేయలేము. వీళ్ళకి హాస్పిటల్ వస్తే కొంచెం క్లియర్గా మనం రెటినా ఎగ్జామినేషన్ చేసి, డ్రాప్స్ చేసి, ఎనీ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ నీడెడ్, వీ కెన్ డూ బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దాట్. రెడ్ ఐస్లో ఒక్కొక్కసారి అలర్జిక్ కంజంక్టివిటిస్ కూడా ఉండొచ్చు అండి. అన్లెస్ ప్రూవ్డ్ రెడ్నెస్ ఆఫ్ ఐస్ వస్తే మనం అలర్జీ, ఇంకోటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ రెండు సస్పెక్ట్ చేస్తాము. క్లినికలీ సమ్టైమ్స్ వి డయాగ్నోస్ ఇట్ ఈస్ అలర్జీ ఆర్ వైరల్ అని. కానీ ఎవరికైనా ఇది ఒకసారి చెకప్ చేసుకుంటే వీ క్యాన్ ప్రిడిక్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ కుడ్ బి అ వైరల్ కరోనా రిలేటెడ్ కంజంక్టివిటిస్. దెన్ వీ అడ్వైజ్ దెమ్ టు గో ఫర్ RT-PCR టెస్ట్. Advice is for any eye problem, don't neglect it as a minor problem. Always better to show if you feel it is like definitely it's a need for treatment, or at least consult a doctor with teleconsultation whether it's a minor problem or a major problem, eye problem. And suggestion is to get vaccinated. Everybody should get vaccinated. That is the only way to have the less severity of the disease and becoming safe. So follow all the safety protocols, hand sanitization, face shield, face mask. They are using the drops. We have to monitor the eye pressure. Sometimes you need 2 types of eye drops. Okay, so whether even they would have given 1 drop. If they monitor the eye pressure regularly, that 1 drop is enough. If the pressure is still increasing, then we put it on 2, or sometimes we advise the surgery also. If it is like more than 2 drops, then we advise them to go for there's a surgery called trabeculectomy. Better to go for trabeculectomy that time. So unless you monitor the eye pressure regularly every 2 months or 3 months, we cannot say whether it is stable or it is progressive. That is why regular checkup follow-ups are important for glaucoma patients. ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో చాలా మంది పేషెంట్స్ హాస్పిటల్కి రావడానికి భయపడుతున్నారు. భయపడడానికి అయితే అంత అవసరం లేదు, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఆర్ వ్యాక్సినేటెడ్ అండ్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో వ్యాక్సినేటెడ్. అండ్ ఆల్సో కొన్ని జాగ్రత్తలు కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అంటాము, అంటే మాస్క్, ఫేస్ షీల్డ్, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇవన్నీ పాటిస్తున్నాం. సో అండ్ రెగ్యులర్ పీపుల్ హు ఆర్ టెంపరేచర్ ఏమైనా పేషెంట్స్కి ఏమైనా ఎక్కువ ఉంది అంటే వీఆర్ అడ్వైజింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ లేటర్, అంటే ఎమర్జెన్సీ ఏమీ లేదు అంటే. సో వీఆర్ టేకింగ్ అట్మోస్ట్ కేర్ టు సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ హు ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఆర్ నాట్ కోవిడ్ పాజిటివ్. కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే దెర్ ఇస్ అ రెడ్ ఛానల్ రూమ్ అని ఉంది, సపరేట్గా వాళ్ళని ఫాస్ట్గానే సపరేట్గా ఒక డాక్టర్ చూసేసి ఫాస్ట్గానే చెకప్ చేసి అక్కడే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి పంపించేస్తారు. సో బట్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్
ఎమర్జెన్సీ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ టెలి కన్సల్టేషన్. రెగ్యులర్గా అందరికీ ఫాలోఅప్స్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి, ఈ గ్లాకోమా పేషెంట్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ క్యాటరాక్ట్ పేషెంట్స్కి అయితే రెగ్యులర్కి చెకప్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఏం ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేయించుకుని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వెళ్ళడం మంచిది. డిలే చేస్తే ఏమంటే ఈ గ్లాకోమా ఉంటే వాళ్ళకి ప్రోగ్రెషన్ ఉందా లేదా అని తెలియదు, వాళ్ళు దే మైట్ లూజ్ ద విజన్. అండ్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి పేషెంట్స్ రెగ్యులర్ 6 months ఫాలోఅప్కి రమ్మంటాము. వాళ్ళు కూడా కొంచెం భయపడి రాలేదు హాస్పిటల్ కంటే వాళ్ళ రెటినా ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకి కూడా స్కాన్లు అవన్నీ ఉంటాయి, స్కాను ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉంటే ఇమీడియట్గా చేయాల్సి వస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ దే లూజ్ పార్షల్ లాస్ ఆఫ్ విజన్. ఇంకోటి కెరటోప్లాస్టీ పేషెంట్స్ అంటే ఈ నల్లగుడ్డు మార్పిడి అంటారు, కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ పేషెంట్స్ కూడా రెగ్యులర్ చెకప్కి రావాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళకి ఐ ప్రెషర్స్ బాగానే ఉన్నాయా లేదా, వాళ్ళు డ్రాప్స్ కరెక్ట్గా వాడుతున్నారా లేదా, వాళ్ళకి ఏమైనా కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా అని రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ చెకప్కి చెక్ చేసుకోవడానికి హాస్పిటల్కి వస్తే వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా మనం ఫాలోఅప్ చేసి ఓకే ఏమైనా ఉంది అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము. ఇంకొకటి అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాటరాక్ట్ ఉంది అంటే మనం అడ్వైస్ చేసి అట్లీస్ట్ యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ ద లేజర్ క్యాటరాక్ట్ సర్జరీ. చాలా డిలే చేస్తే అంటే లెన్స్ ఇండ్యూస్ గ్లాకోమా అని ఉంటుంది. దాంట్లో ఏమంటే చాలా మెచ్యూర్ అయిపోయి లెన్స్ పార్టికల్స్ లీక్ అయిపోయి ప్రెషర్స్ రైజ్ అయిపోయి వాళ్ళకి కంటి నరాల్లో డ్యామేజ్ అయ్యి దే మైట్ లూజ్ ద విజన్. సో వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఇమీడియట్గా క్యాటరాక్ట్ సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ 4 డయాబెటిక్ రెటినోపతి, గ్లాకోమా, అడ్వాన్స్ క్యాటరాక్ట్, ఇట్స్ ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్. సో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చెకప్కి అయితే రావాల్సి వస్తుంది. ఇంకొకటి ఈ డ్రై ఐస్ కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది ఈ మధ్య. అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసి లైక్ ఈవెన్ స్కూల్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్, సో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ ల్యాప్టాప్ అండ్ డిజిటల్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి బ్లింకింగ్ తగ్గిపోయి కొంచెం డ్రైనెస్, బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటే హాస్పిటల్కి ఒకసారి ఐ చెకప్ చేసి విజన్స్ గ్లాసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయని కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కొంతమందికి గ్లాసెస్ ఉంటే వాళ్ళకి తెలియదు. సో గ్లాసెస్ ఉంటే గ్లాసెస్ ఇచ్చి ఏమైనా లూబ్రికేటింగ్ ఐ డ్రాప్స్ అని ఉంటాయి అవి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అయితే ఫాలో అవ్వాల్సిందే. అందరూ మాస్క్ వేసుకునే వస్తే బెటరు హాస్పిటల్స్కి. అండ్ వాళ్ళకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ అవేమైనా ఉంటే టెలికన్సల్టేషన్ చేసుకోవడం మంచిది.